अखबार हाजिर है। अखबार हाजिर है। अखबार हाजिर है। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम अखबार हाजिर च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मदनदीप। ये प्रोग्राम असी इसे समय ते सोमवार तो लैके शुक्रवार तक पेश करते हैं। तुहानूं ताज़ा वापरियां खबरां दे संबंधी जानकारी दिंदे आ और जिहड़ियां खास खबरां हैं उहदे उपर असी चर्चा भी करते हैं। और इस संबंध दे विच असी टैलीफोन नंबर जिहड़े आ वो स्क्रीन ते दिते हुए आ। जे तुहाडी कोई राय होवे, जे तुसीं इस प्रोग्राम दे विच शामिल होना चाहुंदे हो तां तुसीं सानूं कॉल कर सकदे हो। सब तो पहला अज दे जिहड़ियां खास सुर्खियां है असी उहदे ते झात पाउने आ। बंगाल वल कूच करनगे किसान। 27 मार्च तो 8 पड़ावां विच वोटां पैणीਆਂ वैस्ट बंगाल दे विच और ਇਹਦਾ विरोध करनगे किसान। ये बहुत दिलचस्प होवेगा कि वैस्ट बंगाल दे विच जे किसान कामयाब रहिंदे है तो भारतीय जनता पार्टी नूं बहुत मुश्किल आउणगीਆਂ। पहली गल तो यह है, जे किसानां ने तैयारी की हुई है वैस्ट बंगाल जाण की तो लाजमी तौर पर भारतीय जनता पार्टी लई वैस्ट बंगाल सौखा नहीं होवेगा। विधान सभा किसान अंदोलन की फिर दूजे दिन भी जी गूंज सुनने मिली है। एक्टर अजय देवगन घेरिया किसान समर्थकों ने। एमरजेंसी गलती सी, ये गल राहुल गांधी ने मनी है। प्रशांत किशोर की नियुक्ति उत्ते पंजाब कांग्रेस च क्यों है बेचैनी, ये असी चर्चा करांगे। इस खबर पर सियासी चिंतक क्यों कर रहे हैं आलोचना प्रशांत किशोर की नियुक्ति को लैके, ये असी जो चर्चा करांगे असी दसांगे तुहानूं कि इहदे की कारण हैगे आ। और ये भी असी दसांगे राहुल गांधी ने क्यों गलती मनी कि मेरी दादी की गलती सी एमरजेंसी लाउणी, ये भी चर्चा करांगे। और साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर कहा कि सरकार का नोटबंदी का फैसला गलत सी। इस फैसले ने बेरोजगारी नूं अपने अखीरले पद्धर ते लैंदा है और ये बहुत चिंता का विषय है। ये खास खबर है। और हुण असी जिहड़ी पहली खबर है किसान अंदोलन के संबंध में उहदे ते असी चर्चा थोड़ी करांगे। वैस्ट बंगाल 12 मार्च नूं किसानां ने जाण का फैसला किया है। इस तो इलावा जिहड़े 4 सूबे हो रहा जिथे विधान सभा की चोणां हो रही हैं उत्थे भी किसान जाणगे और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके अपने वालों पूरी वाह लाउणगे। क्योंकि लंबे समय तो 3 महीने तो वध समा हो गया है दिल्ली के बार्डर पर बैठे किसान हर तरह दी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं, रेलां रोक चुके हैं। और इस तो भी पहला पंजाब चों तुहानूं पता ही है भी लंबा जिहड़ा अंदोलन चलिया, सरकार दे कन्नी हाले भी जू नहीं सरक रही। और अगे हुण किसान ये फैसला कर रहे हैं, संयुक्त मोर्चा के आगुआं ने रल के बैठ के फिर ये बारे सोचा कि होर की होना चाहिए है, तो कुछ इस तरह के एक्शन उलीकण का फैसला किसानों ने किया है जिहदे नाल भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप नूं ते सरकार के नक च दम किया जा सके। इस करके फैसला किया है, खास निशाना वैस्ट बंगाल रखा अपने निशाने ते संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं ने। और ये बड़ा वड्डा फैसला है। वैस्ट बंगाल दे विच जाके कवियां नूं, चिंतकां नूं ते होर जिहड़े हितैषी है, लोक हितैषी, उन्हां नाल मुलाकात करनगे किसान। बकायदा तौर पर वैस्ट बंगाल के जिहड़े लोक हितैषी लोग है जिहड़े सरकारां दे जबर ते जुल्म के खिलाफ ने, उन्होंने बकायदा तौर पर हाँ पक्षी गुब्बारा भरिया है। और असीं उम्मीद करते हैं कि उत्थे जाके किसान अपने मनोरथ में बकायदा तौर पर सफल होणगे। इधर पंजाब विधान सभा का सैशन चल रहा है, बजट सैशन है ये। और लगातार किसानों के अंदोलन लैके कांग्रेस ते विरोधी तरह आमो सामने ने। कल दूजे दिन भी विधान सभा दे विच मामला गूंजिया। सरकार दावा कर रही है कि किसानों का असी पूरा समर्थन कर रहे हैं, पर दूजे पासे विरोधी तरह इस नूं धोखा करार दे रही हैं।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਐਕਟਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਆ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਲਨਾਇਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਹੀਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ 'ਚ ਬਸ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੇਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਕ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਕ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮਾਨਾ ਕੋਈ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ, ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।
पर नाल जिहड़ी उन्हां ने बहुत महत्वपूर्ण गल कही है ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ करनी बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि बेशक उन्हां समयां दे विच जदों एमरजेंसी लाई गई सी, ये साबका प्रधानमंत्री मरहूम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गलती सी, परंतु उन्हां समयां 'च एमरजेंसी लाउण दे बावजूद उस सरकार ने कदे भी संविधानिक जिहड़ा एक चौखटा है ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ 25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਦੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਛਾਂਟੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਮਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ
ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ। ਔਰ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹ ਮਾਰ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆਸ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਮੁਜਰਮ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮੁਜਰਮ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਖਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ
ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਇਉਂ ਸੁੱਟਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਗਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਵਰਗੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਜੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਝੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਆ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਵੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਰਾਂ ਭਜਾਣਗੇ, ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਫੂਕਣਗੇ, ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ फ़ोन ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अखबार हाजिर है। अखबार हाजिर है।